सो दोस्तों अज असी +2 क्लास का मैथेमैटिक्स का टॉपिक पढ़न जा रहे हैं रिलेशनस एंड फंक्शनस। वैसे अज दे जिवें मेरे लेक्चर दे विच मैं रिलेशनस बारे ही गल करूँगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो अपने कई लैक्चरस विच जाके पूरा होगा। रिलेशनस दे बारे आपां गल करिए इस तो पहला आपां नूं थोड़ी जिहियां गल्लां रिमाइंड कर लेनी चाहिए ने क्योंकि वैसे असल विच पूरा जिहड़ा टॉपिक बनता है पढ़न वाला वो मैथेमैटिक्स वो बनता है सैट्स रिलेशनस एंड फंक्शनस। हुण क्योंकि मैं रिलेशनस बारे गल करन जा रहा तुसी सैट्स के बारे अपनी क्लास +1 दे विच पढ़िया होया अपना पहला ही चैप्टर हुंदा है उहदे विच। सो सैट्स के बारे मैनू जिहड़ियां चीज़ां की लोड़ है इत्थे वो चीज़ां मैं तुहाडे नाल थोड़ी जी रिमाइंड कर दिंदा तुहानूं ते जिहदे नाल कि मैं रिलेशन पहला डिवेलप करांगे कि रिलेशन की हुंदा है मैथेमैटिक्स दे विच ते उस तो बाद आपां आवांगे कि फंक्शन किहनूं कहंदे ने ते आपां उहदे बारे कुछ क्वेश्चनस करांगे आपां होर सही तरीके नाल सिੱਖ लवांगे इस चीज़ नूं क्योंकि असल में जिहड़ी समस्या आती है रिलेशनस एंड फंक्शनस नूं पढ़न दे विच वो समस्या आती है बच्चों नूं लिखण दी भी समस्या आती है। उन्होंने ऐ नहीं पता लगता भी ये लैंगुएज की है लिखण दी इहनूं किवें लिखिया जांदा मैथेमैटिकली या फिर जदों तुसीं किताब पढ़न लगदे हो तो किताब दे विच जो कोई लिखिया है उसका मतलब की बन रहा वा क्योंकि अलग अलग किताबां अलग अलग राइटर्स दीयां किताबां विच अलग अलग तरह की वो लैंगुएज यूज़ करते हैं। सो मैं वो सारी कन्फ्यूजनस नूं दूर करन दी कोशिश दे विच ही तुहानूं ये रिलेशन दी एक बार इंट्रोडक्शन देन जा रहा। ये इंट्रोडक्शन देने तो बाद मैं अगे गल करूँगा अपने +2 दे विच जिवें आपां रिलेशन नूं अगे एक्सटेंड करना हो। सो सब तो पहला रिमाइंड करदा मैं सैट थ्योरी। सो सैट थ्योरी विच आपां एक पढ़िया सी सबसैट की हुंदा है किसी भी सैट का सबसैट की हुंदा है। सो सबसैट बनाना तो आपां सीखिया ही सी पर मेरे लिए जो ज़्यादा जरूरी गल आ जिहड़ी इत्थे कि मान लो जो कोई सैट ए है तो मान लो सैट ए दे विच सिर्फ एक एलीमेंट है तो मैं ये देखना चाहना ये किन्ने सबसैट हो सकते हैं तो ये सबसैट्स की मैं जो लिस्ट बनावा तो ये सबसैट हो सकता 5 एंड ये सबसैट हो सकता है पूरा का पूरा सैट ए या ये कह दो या फिर यदा नाम पूरा ए ही लिख दो तुसीं। तो असल में ये किन्ने सबसैट बन गए इस सैट ए दे जिहदे विच सिर्फ एक एलीमेंट आ ये 2 सबसैट बन गए। एक तो बन गया 5 जिन्होंने आप कहने एम्प्टी सैट ये थोड़ा याद होना मैं जस्ट रिमाइंड कर रहा तो दूसरा सैट बन गया वो ये आप ही तो ये टोटल सबसैट बन गए 2 ठीक। सो सबसैट्स में आप देख रहे हैं कि टोटल किन्ने सबसैट बन सकते हैं। सो आओ अगे पहले केस मान लो अच्छा दूसरा केस मैं लेना मान लो कि कोई सैट ए है तो वो 2 एलीमेंट्स ने वो 2 एलीमेंट्स ने 2 मैंबरस ने एक ए तो बी इस दे सारे सबसैट मैं लिखने की कोशिश करता मैं किन्ने सबसैट हो सकते हैं तो एक सबसैट इहदा होगा एम्प्टी 5 तो एक होगा इहदा सबसैट सिंगलटन ए एक सबसैट होगा इहदा सिंगलटन बी तो एक होगा ये पूरे का पूरा ए। सो ये जिन्ने भी सबसैट हो सकते हैं मैं सारे लिस्ट कर दिते हैं तो ये टोटल किन्ने सबसैट बने ने ये टोटल 4 सबसैट बने ने 4 ठीक। सो ये जो 4 है मैं लिख देना 2⁻²। बिल्कुल इस तरह ही मैं एक होर एग्जाम्पल लेना सैट ए दी उहदे च मैं 3 एलीमेंट्स लैके चलदा वां तो देखते हैं उहदे किन्ने सबसैट बन सकते हैं ठीक। सो एक ए सैट लिया मैं ए बी एंड सी तो ये हुण मैं देखदा किन्ने सबसैट बनते हैं सबसैट बनाने आपां तुसीं आप भी बना के देख सकते हो ये 8 सबसैट बनणगे वो 8 किवें बनणगे देखो एक तो बन जूगा 5 सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी या फिर ए ते बी ले लो या फिर बी ते सी या फिर सी ते ए तो या फिर पूरा ए तो टोटल किन्ने सबसैट बन गए 8 बन गए तो इन्हूं मैं कह सकता 2⁻3। ये चीज़ बस मैं इसलिए सिखा रहा तुहानूं कि तुसीं आ देख सको कि किसी ए सैट दे विच जे उहदे च n एलीमेंट हैगे ने मान लो तो उहदे किन्ने सबसैट बन सकते हैं। तुसीं हुण ध्यान नाल देखो जदों एक एलीमेंट सीगा तो उहदे 2⁻1 यानी कि 2 सबसैट बने जदों ए दे विच 2 एलीमेंट सी तो उहदे टोटल 2⁻2 या 2⁻2 4 सबसैट बने जदों उहदे विच 3 एलीमेंट सी तो 2⁻3 8 सबसैट बने। हुण जे तुसीं आप सोच सकते हो कि जे मैं किसी सैट दे विच 4 एलीमेंट ले लवां ए बी सी डी तो उहदे किन्ने सबसैट बन जाणगे टोटल 2⁻4
2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16 ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ 32 ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸੈਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਸੈਟਸ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਸੈਟਸ मतलब कि मेरे को 2 सैट गिवन ने, मैं 2 सैट्स का कार्टीशियन प्रोडक्ट पता करना है। प्रोडक्ट वैसे ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਨੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 12 ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਨਾ, 5 ਤੇ 2 ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 10 ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ 2 ਸੈਟਸ ਦਾ। ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਸੈਟ A ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ A B C ਤੇ D, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਟ B ਲਓ B ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ 1 2 ਐਂਡ 3। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, A ਕ੍ਰਾਸ B ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਟਸ ਦਾ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ A ਐਂਡ ਫਿਰ B ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕੋ 1, A ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ A, 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ A ਐਂਡ 1। ਇਹ ਦਾ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ A, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ A, 2 and then A, 3 then B, 1 B2 B3 आगे इधर आ जाओ, C1 C2 C3 D1 D2 ਤੇ D3। ਇਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, A ਦੇ ਵਿੱਚ, B ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 12, 4 ਤੇ 12। ਸੋ A ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ 12 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ 1 2 3 4 5, ਜਿਵੇਂ ਐ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ 1 2 3 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ 12 ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਆਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ A ਕ੍ਰਾਸ B ਦਾ। ਸੋ A ਕ੍ਰਾਸ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਡੁਪਲੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਡਬਲ ਬਣੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ A1। ਸੋ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ਇਹ 12 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ A ਕ੍ਰਾਸ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਸੈਟਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ 4 ਹੁੰਦੇ, ਤੇ 5 4 ਦਾ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ A ਤੇ B ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ A ਤੇ B ਦਾ ਨਹੀਂ, B ਤੇ A ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ B ਕ੍ਰਾਸ A, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਡੁਪਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ A ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੈਟਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ B ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ B ਕ੍ਰਾਸ A ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੋ B ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 1, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 1A, ਫਿਰ ਆਊਗਾ 1B 1C, मतलब समझ लो सारा कुछ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਵਰਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 3D, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ 12 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ।
ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਸੈਟਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 8 ਹੋ ਗਏ, 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4 ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਈ ਗੱਲ ਕਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈੱਟ A ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ B, ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ 20 ਗੁਣਾ 10 200 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ 200 ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 200 ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈੱਟ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਤੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਐਂਡ 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭੂਆ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਟ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਕਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 2 ਤੇ 6 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1 2 3 4 ਸਾਰੇ 2 ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ 6 ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ 2 ਵੀ ਈਵਨ ਆ ਤੇ 6 ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਆ ਵੀ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਤੇ 6 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ 2 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਤੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 2 ਡਿਵਾਈਡਸ 6 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਤੇ 6 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ 2 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਨਾਲ 2 ਨਾਲ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 2 ਡਿਵਾਈਡ 6 ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, 2 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 6, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈੱਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਸ ਨॉन ਐਮਪਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨॉन ਐਮਪਟੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਟ A and B are two non-empty sets। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, then a relation ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ R, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਸਟ relation R for relation, a relation R from A to B। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ from A to B, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ R from A to B, ਜਿਵੇਂ ਆ ਐਰੋ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ A ਤੋਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। F is father of S, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ S ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਿਖਦਾ F ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਰਹੂਗਾ, S ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ S is son of F। ਸੋ ਜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਦਰ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ A ਤੋਂ B ਮੈਂ ਐਰੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, relation R from A to B is defined as a subset of A cross B। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ A ਤੇ B ਕੋਈ ਦੋ ਨॉन ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ R A ਤੋਂ B ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, is defined as a subset of A cross B। देखो a subset मतलब एक सबसेट, A cross B ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ सबसेट ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ सबसेट ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ A ਤੇ A cross B ਦੇ ਕਈ सबसेट ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ सबसेट ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ सबसेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ सबसेट, A cross B ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ सबसेट ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ सबसेट ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ सबसेट ਚੱਕ ਲਓ, ਹਰੇਕ सबसेट ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ A ਹੈਗਾ ਆ 1 2
3 जस्ट कोई भी बी सेट ले लेना मैं 5 6 ठीक है। जस्ट मैं वैसे ही 2 एग्जांपल लिए, एक ए सेट है तो एक बी सेट है। तो जे मैं ए क्रॉस देखो मैंने पता है कि मैं ए क्रॉस बी का सबसैट चकना है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ए क्रॉस बी बना ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ मैं ए क्रॉस बी ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ए क्रॉस बी ਕੀ ਆ 1,5 1,6 2,5 2,6 3 5 ਤੇ 3 6 ਸੋ ਆ ਮੇਰਾ ए क्रॉस बी ਬਣ ਗਿਆ ठीक है। ये 3 ये 2 3 2 नहीं 6 एलिमेंट होने से आ 6 हो गए। हुण मैं ਇਹਦਾ सबसैट बनाना है तो सबसैट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया लिस्ट करने ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ सबसैट ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ मैं कोई भी एक ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ सबसैट ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ A क्रॉस B ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ सबसैट ਇਹ ਚ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਣੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ एक आ चक लेने एक आ चक लेने एक आ चक लेने जस्ट वैसे 3 एलिमेंट चक लेने तो आप रिलेशन बना देने की जगह 1,6 2,6 एंड 3,5 चलो जी आ रिलेशन जोड़ा इवें ए क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट चक ले तो ये आर नूं मैं की कहांगे ये रिलेशन है ए तो बी नूं। इस रिलेशन ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੈਟ A ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੈਟ B ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। A ਸੈਟ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ 1 2 3 ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 1 2 3। B ਸੈਟ ਦੇ ਹੈਗੇ 5 एंड 6 सो इत्थे मैं देखो इधर ऊपर मैं ऐ करके ना एक ब्रिज जिहा बना के लिख देना वा आर। ਇਹਦਾ मतलब है कि ए तो B वाले पासे ਨੂੰ रिलेशन डिफाइन करन जा रहा मैं ਤੇ रिलेशन ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ 1,6 1,6 ਦਾ मतलब है ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਦੇ ਨਾਲ 2,6 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਐਂਡ 3,5 ਦਾ मतलब है सो ये अपना बन गया रिलेशन। तो ये ਜਿਹੜੇ मैं लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं ये असल में एक डुपलेट ਨੂੰ रिप्रजेंट करदियां ने। देखो 1 2 3 डुपलेट्स ने तो 3 लाइन्स ने 1 6 2 6 3 5। इतों पता लग रहा है कि आ एलीमेंट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ 5 ਤੇ 6 ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਟ A ਆ ਮੰਨ ਲਓ A ਸੈਟ 'ਚ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਟ B ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ A क्रॉस B ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ A क्रॉस B ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ 12 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ A क्रॉस B ਦੇ सबसेट ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ सबसेट्स ਨੇ ऑफ A क्रॉस B ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 रेज़ टू पावर 12। ਤਾਂ A क्रॉस B ਦੇ 2 रेज़ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 रेज़ टू पावर 12 ਇੰਨੇ सबसेट ਬਣ ਜਾਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2048 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ 4096 सबसेट हो सकते हैं A क्रॉस B दे। तो ਇਹਦਾ मतलब आ कि 4096 रिलेशन हो सकते हैं A तो B तक क्योंकि हर एक सबसेट एक रिलेशन होंदा है। हुण मैनूं जे सवाल पूछा जाऊगा पेपर दे विच
ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨੇ, 4096 ਥੋੜੀ ਲਿਖ ਸਕੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ A ਕ੍ਰੋਸ B ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਲੈਟ A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 11 12 13. Then find a relation R from A to B such that a relation find करो relation such that ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ R ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ x, y ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸੈਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੁਪਲੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ x, y ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, A ਕ੍ਰੋਸ B ਤੋਂ ਆਣੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ A ਕ੍ਰੋਸ B ਡੁਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, A ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁਪਲੇਟਸ ਹੋਣਗੇ x, y such that x divides y। ਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A ਤੋਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A ਕ੍ਰੋਸ B ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ A ਕ੍ਰੋਸ B ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 2-4 ਲੈਕਚਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ A ਕ੍ਰੋਸ B ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ A ਕ੍ਰੋਸ B, ਹੁਣ A ਕ੍ਰੋਸ B 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖੋ, 1 11 1 12 1 13 2 11 2 12 2 13 इधर आ जाओ 3 11 3 12 3 13 4 11 4 12 ਤੇ 4 13 ਬਸ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ B ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ A ਕ੍ਰੋਸ B ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕੋ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਦੈਟ R 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੁਪਲੇਟ ਚੱਕਣੇ ਆ, x, y ਸੱਚ ਦੈਟ x ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡਸ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ, x ਡਿਵਾਈਡਸ y। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੁਪਲੇਟ ਚੱਕਣੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ 11 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ 11 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 1 11 ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ 12 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਇੱਕ 13 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ 2 11 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, 2 11 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। 2 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਡੁਪਲੇਟ ਚੱਕ ਲਿਆ। 2 13 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। 3 11 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 3 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ 3 13 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 4 11 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 4 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ 4 13 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A ਕ੍ਰੋਸ B ਵਿੱਚੋਂ ਡੁਪਲੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 2 3 4, ਆ ਇੱਥੇ A ਬਣਾਓ 1 2 3 4। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 11 12 13, ਇਹ A ਸੈਟ ਆ, ਇਹ B ਸੈਟ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਐ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ R, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ S ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ S ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। R ਦਾ ਤਾਂ R ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 11 1 12 1 13, ਆ ਲਓ 1 11 1 12 1 13, 2 12 3 12 ਤੇ 4 12, ਬਸ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਧਰਲੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ अब मान लेने लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੈੱਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ 11 12 13 ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 15 16 17 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਈ। ਸੋ ਐਂਡ B ਸੈੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ A B C D E। ਲਓ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ A 1 2 3 4 A B C D E ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ, A E I O U। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਿਹੜੇ 26 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਵਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ A E I O U, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ A ਸੈਟ A ਆ, B ਸੈਟ A ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ a relation R from A to B such that ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ x, y। ਇੱਥੇ x y ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A, B ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਰਤਾਂਗੀ। x, y ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਡੁਪਲੇਟ ਚੱਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ x is even natural number and y is vowel। ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ A ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ A ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ 1A ਆਏਗਾ। 1 ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਈਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 1, ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦੋ, 1 ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 2A, ਹਾਂ 2A ਆਏਗਾ। 2B ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ y ਇਜ਼ ਵਾਵਲ, ਉਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ B ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਵਾਵਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 2C 2D 2E ਆਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। 4 ਨਾਲ ਆਏਗਾ 4A ਤੇ 4E। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ A ਸੈਟ ਹੈ, ਆ B ਸੈਟ ਹੈ। ਇਧਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ 1 2 3 4, इधर है A B C D E, so 2A 4A 2E 4E बस। सो देखो ये जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट रिलेटेड हो, दो ही एलिमेंट रिलेट होए ने उधरले कोई दो एलिमेंट्स के नाल। सो ये मैं कुछ गल तुहानूं दस देना कि किवें लिखदे आं आपां। जे इहदा लिखिया जावे इत्थे कहने आपां 2A बिलोंग करदा है ना R नूं, तां आपां इहनूं एवें लिख दिंदे आ भी 2 इहदा मतलब आ 2 इज रिलेटेड टू A, ठीक है, एवें लिख दिंदे आपां इहनूं 2, A बिलोंग करदा है R नूं, तां पर पता ही है सैट थ्योरी नाल।
ਵੀ ਜੇ 2A ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ R ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ A ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ A। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ A ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ B, ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸੇ 2 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ A, ਇੱਥੇ R ਲਿਖਤਾ, R ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਆਰ, ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਆਰ ਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਆਏਗਾ, ਇੱਕ 4 ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ, 2 ਤੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਆਰ। ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੇਜ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ A ਤੇ E। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰਲਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ +2 ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।